Students, the topic that we will discuss today should be studied in a little bit different way. Although we are at the end of atomic structure, we are left with two topics basically. One is writing electronic configuration and another is quantum number. So I am writing these topics. One is writing electronic configuration, another one is quantum number. We will understand these topics. So writing electronic configuration and quantum number, these are the two topics that are left in this chapter. Then we will start chapter 3, that is periodic classification of elements. Chapter 3 is very easy, which you have got some idea in your class 10th also, periodic classification of elements. And the most important part of the syllabus is this writing electronic configuration. As I said in the beginning of this chapter as well, that electronic configuration is very vital, or it is, you can say, the fundamental idea, and which will be essentially required in all the topics relevant to energy, relevant to stability. In different topics we will introduce electronic configuration. So electronic configuration is very, very important. And from here the topic you can see orbital, subshell and shell. This is the topic we will study today. This topic is under this heading, writing electronic configuration. For knowing how to write electronic configuration, you must know these ideas before. So what we are doing today, we are actually starting our fundamental ideas to write electronic configuration. How to write electronic configuration is the broad topic under which orbital, subshell, shell we have to understand. देखो इलेक्ट्रनिक कन्फिगारेशन लिखते गेले इलेक्ट्रनिक कन्फिगारेशन हठाৎ করে লেখা যায় না। ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন লিখতে গেলে যেমন তোমরা ক্লাস 8 থেকেই বোধহয় বা 8, 9, 10 এইগুলাতে পড়েছো কার্বনের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন তোমরা এইভাবে লিখতে 2.4 এইভাবে লিখতে। এখন আমরা এরকম লিখব না। ক্লাস 11 ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন লিখব 1s2 2s2 2p2 এইভাবে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন আমরা ক্লাস 11 লিখব। তো এই টাইপের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন লিখতে গেলে ইউ ক্যানট রাইট ইট নাও, ফর দিস ইউ নিড টু নো সাম আইডিয়া। তো তোমরা বেশি কিছু ভাবার দরকার নাই, বেশি বুদ্ধি লাগানোরও দরকার নাই, জাস্ট আমাকে ফলো করে করে চলতে থাকো। যে আজকের যে টপিক ফান্ডামেন্টালি আমরা ডিসকাস করব, এটার একটা নোটসও দিয়ে দেবো, এইটা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। এইটা অরবিটাল, সাবশেল, শেল, এই জিনিসগুলো আমি ভালো করে বুঝাবো, বোঝার চেষ্টা করো। আর এইটা বোঝার পরই আমরা ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন লিখতে পারবো। তো ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন লেখার জন্য এই টপিকটা বুঝতে হবে, অরবিটাল, সাবশেল অ্যান্ড শেল। এইটা বুঝলেই আমরা ফ্রম দেয়ার উই ক্যান ডাইরেক্টলি রাইট ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন। তো আজকে আমরা ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন লিখব না, কিন্তু ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন লেখার জন্য বেসিক প্ল্যাটফর্ম রেডি করে রাখবো। অ্যান্ড ইন দ্য নেক্সট লেকচার উই উইল রাইট ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অ্যান্ড অ্যানাদার লেকচার কোয়ান্টাম নাম্বার। তো দেখো, orbital, subshell and shell, this is the topic which is very, very essential in order to write electronic configuration. Understood? চলো দেখো, orbital, subshell, shell এই তিনটা টার্ম নিয়ে আমি কিছু কথা বলি, then one by one I will tell you the definitions. Material will be given to you, from there you will study the definitions, everything. From there we will develop an idea of how to write electronic configuration. লেকচারটা ভালো করে খেয়াল করবে। দেখো, orbital, this is orbital, not orbit. Orbit different জিনিস, orbital different জিনিস। Remember this, there shouldn't be any confusion. Orbit is separate, orbital is separate. Orbital, subshell
অ্যান্ড শেল। এইগুলা কি জিনিস? দেখো, তুমি যদি ভাবো, একটু অন্যরকম ভাবতে লাগবে। এই চ্যাপ্টার এত সময় যেরকম ছিল এই ফ্লোতে চললে হবে না। নাও ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইন এ লিটল ডিফারেন্ট ওয়ে। অরবিটাল, সাবশেল, শেল, এটা বুঝতে গেলে বা ভাবতে গেলে তুমি ভাবো পিপল আর ইলেকট্রনস অ্যান্ড দি সিলচার টাউন ইজ এন অ্যাটম। এরকম ভাবো যে পিপল আর ইলেকট্রনস আর শিলচার টাউন হচ্ছে পুরা অ্যাটম। অ্যাকচুয়ালি অরবিটাল, সাবশেল আর শেল, এই তিনটা জানলে টুগেদার অরবিটাল, সাবশেল অ্যান্ড শেল ক্যান বি সেইড অ্যাজ দ্য অ্যাড্রেস অফ ইলেকট্রন। ধরো আমি যদি একটা ইলেকট্রন হই, আমার অ্যাড্রেস কি? আমার অ্যাড্রেস হচ্ছে শিলচার টাউন, দেন সাম লেন, ভোলাগিরি আশ্রম লেন বা আশ্রম রোড, দেন হাউস নাম্বার 19। তো ফার্স্টে আমি বললাম আমি এই টাউনে থাকি, তারপর বললাম আমি এই লেনে থাকি, তারপর বললাম আমি এই লেনের এই বাড়িতে থাকি। তো ফার্স্টে আমার টাউন স্পেসিফাই করলাম, এই টাউনে আমি থাকি, তারপর বললাম এই গল্লিতে থাকি, তারপর বললাম এই বাড়িতে থাকি। তো ইলেকট্রনের জন্য শেলকে টাউনের সাথে কম্পেয়ার করা হয়, বিগার, সব থেকে বড় হচ্ছে টাউন। তারপর সাবশেলকে লেনের সাথে কম্পেয়ার করা হয়, কোন গলিতে ইলেকট্রন আছে। অরবিটালকে হাউসের সাথে কম্পেয়ার করা যায়, কোন বাড়িতে ইলেকট্রন আছে। তো ইলেকট্রন, that's why I said you that orbital, subshell and shell together can be thought to be address of electron. অ্যাটমের ভিতর, অ্যাটম কিন্তু অনেক বড় জিনিস। হ্যাঁ, আমাদের জন্য অ্যাটম খুব ছোট, কিন্তু ফর এন ইলেকট্রন যে অ্যাটমের ভিতরে থাকে, ওই ইলেকট্রনের জন্য কিন্তু অ্যাটম অনেক বড় জিনিস। ঠিক যেমন শিলচার টাউন, আমাদের জন্য তো শিলচার টাউন অনেক বড় জিনিস, অনেক বড় এরিয়া নিয়ে শিলচার টাউন। কিন্তু আউটার স্পেস থেকে যদি শিলচার টাউনকে দেখা হয়, ইট উইল লুক লাইক এ পয়েন্ট। শিলচার টাউন ম্যাপের মধ্যে পয়েন্ট থাকবে। আউটার স্পেস থেকে যদি শিলচার টাউনের লোকেশন কেউ দেখতে চায়, শিলচার টাউন, এন্টায়ার টাউন একটা পয়েন্ট সাইজের মনে হবে একদম আউটার স্পেস থেকে। বা অনেক উপরে চলে গেলে it will appear as a point sized. That means for us the Silchar town is big enough, but from some other frame the town looks like a point. Outer space থেকে দেখো, রকেটের উপরে চলে যাও, এখান থেকে দেখো শিলচর টাউন একদম পয়েন্ট সাইজ। এই জন্য আমরা বলছি for electron for electron atom is very very big. ইলেকট্রনের জন্য অ্যাটমই স্বর্গ, অ্যাটমই রাজ্য, অ্যাটমই কান্ট্রি, অ্যাটমই এভরিথিং, অ্যাটমই ইউনিভার্স ফর এন ইলেকট্রন। কারণ ইলেকট্রন অ্যাটমের ভিতরে থাকে। ইলেকট্রন এত ছোট যে অ্যাটমই ওর কাছে সব কিছু। তো অ্যাটমের মধ্যে আমরা যদি বলি অ্যাটমের শেল, দেন সাবশেল, দেন অরবিটাল, তো আমরা ইলেকট্রনের অ্যাড্রেসটা পেয়ে যাই সামহাও। দেখো এই জিনিসগুলো একটু কনফিউজিং লাগবে এট দ্য ইনিশিয়াল পার্ট, স্লোলি একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তো অরবিটাল, সাবশেল, শেল, একটা জিনিস তো ক্লিয়ার। এখনো তোমরা পিক্টোরিয়ালি ইমাজিন বেশি করতে যাবে না, আদারওয়াইজ ইউ উইল বি কনফিউজড। জাস্ট এতটুকু বুঝো, অরবিটাল হচ্ছে হাউস, অরবিটাল হচ্ছে ইলেকট্রনের হাউস। বলবে স্যার অ্যাটমের ভিতরে আবার হাউস কি? আই এম রিলেটিং এইভাবে ভাবার চেষ্টা করো। ভাবো না তুমি অ্যাটমটা একটা শিলচর টাউনের মতো, আর এই অ্যাটমের ভিতরে ইলেকট্রন আছে, কে কোন জায়গায়, কোন ইলেকট্রন কোন জায়গায় আছে, এটা আমরা অ্যাড্রেস দিয়ে বের করবো। এরকম ভাবো, অ্যাটমটাকে একটু ডিফারেন্টলি ভাবার চেষ্টা করো। এখন কনভেনশনাল অ্যাটমিক স্ট্রাকচার এখন একটু অফ রাখো, ইউ থিঙ্ক ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ে অ্যাজ অফ নাও। তো এটা হচ্ছে ইলেকট্রনের হাউস, অরবিটাল ইজ দ্য হাউস অফ ইলেকট্রন,
সাবশেল ইজ দ্য লেন অফ ইলেকট্রন, শেল ইজ দ্য টাউন অফ ইলেকট্রন। তাহলে তো আমরা ইলেকট্রনের অ্যাড্রেস পেয়ে গেলাম, ইলেকট্রনের একদম বাড়িতে পৌঁছে যাব। ঠিক, আমরা যদি জানি ইলেকট্রন কোন টাউনে থাকে মানে কোন শেলে থাকে, ইলেকট্রন কোন লেনে থাকে মানে কোন সাবশেলে থাকে, আর ইলেকট্রন কোন হাউসে থাকে মানে কোন অরবিটালে থাকে, তাহলে আমরা ইলেকট্রনের বাড়িতে পর্যন্ত পৌঁছে যাব, এক্স্যাক্ট লোকেশন অফ ইলেকট্রন পর্যন্ত আমরা পৌঁছে যাব। তো এইগুলা হচ্ছে ইলেকট্রনের অ্যাড্রেস, অ্যাড্রেস অফ ইলেকট্রন উইদিন অ্যান অ্যাটম, অ্যাটমের ভিতরে ইলেকট্রনের অ্যাড্রেস। ঠিক, তো দেখো জিনিসটা কি করে বুঝবো, ডেফিনেশন ওয়াইজ কীরকম বুঝবো। কেউ যদি বলে সাবশেল কি, তুমি বলতে পারো অনেকগুলো অরবিটাল মিলে একটা সাবশেল হয়, অনেকগুলো অরবিটাল মিলে একটা সাবশেল হয়। যেমন অনেকগুলো হাউস নিয়ে একটা গলি হয়, একটা লেনের মধ্যে অনেকগুলো হাউস থাকে, তো অনেকগুলো হাউস নিয়ে লেন হয়। লেন কি? কম্বিনেশন অফ হাউসেস। সাবশেল কি? কম্বিনেশন অফ অরবিটালস। দেন শেল কি? কম্বিনেশন অফ সাবশেলস। তো অরবিটাল থেকে আসে সাবশেলের কনসেপ্ট, সাবশেল থেকে আসে শেলের কনসেপ্ট। সো লেট আস নো অ্যাবাউট অরবিটাল। অরবিটালের ডেফিনেশন কীরকম লেখা হয় দেখো, আমি এখানে অরবিটালের ডেফিনেশন লিখছি সামহায়ার। ফার্স্টে আমরা অরবিটাল নিয়ে কনসার্নড, সো উই আর রাইটিং দ্য ডেফিনেশন অফ অরবিটাল ফার্স্ট। দেখো অরবিটালের ডেফিনেশন কীরকম লেখা হয়। তো দেখো অরবিটালের ডেফিনেশন কীরকম লেখা আছে, লেট আস রিড দিস ডেফিনেশন। অরবিটালের ডেফিনেশন খুব ইম্পর্টেন্ট। অরবিটাল মানে হাউস অফ ইলেকট্রন। ভাবো না এরকম, ভাবতে তো অসুবিধা নাই যে ইলেকট্রনের হাউস, ইলেকট্রনও আমাদের মতো চাকরি করে হাউস আছে, পড়াশোনা করে, ভাবতে তো অসুবিধা নাই। তো ইলেকট্রনের হাউস, ইলেকট্রনের লেন, ইলেকট্রনের টাউন, ভাবো ইলেকট্রনের দুনিয়া। তো ইলেকট্রনের হাউস হচ্ছে অরবিটাল, ইলেকট্রনের লেন হচ্ছে সাবশেল, ইলেকট্রনের টাউন হচ্ছে শেল। এই জন্য আমি বলছি উই আর নাও ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ড। আগের মতো অ্যাটমকে ভাবলে চলবে না, উই আর নাও থিঙ্কিং অ্যাটম ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ে। তো চলো অরবিটাল কি জিনিস। অরবিটাল কি বলেছিলাম? ইলেকট্রনের হাউস, হাউস অফ ইলেকট্রন। এক্সামে আবার হাউস অফ ইলেকট্রন লিখলে 0 মার্কস, নো মার্কস। এক্সামে কীরকম লিখবে দেখো, এটা আমাদের বোঝার জন্য অরবিটালকে বলছি হাউস অফ ইলেকট্রন। সাবশেল লেন অফ ইলেকট্রন, শেল টাউন অফ ইলেকট্রন, ইলেকট্রন কোন টাউনে থাকে। দেখো ডেফিনেশন যদি দেখো অরবিটালের, orbital is three-dimensional space around nucleus where the probability of finding electron is maximum. কঠিন ডেফিনেশন, আই এম মেকিং ইট ইজি। এই জন্যই অরবিটালকে হাউসের সাথে কম্পেয়ার করা আছে। দেখো নর্মালি একজন মানুষকে, ইলেকট্রন বাদ দাও, একজন মানুষকে সব থেকে বেশি পাওয়ার চান্স কোন জায়গায়, আমাকে কোন জায়গায় পাওয়ার চান্স সব থেকে বেশি? তুমি শিলচর টাউনে আমাকে খুঁজলে হবে না, সব থেকে বেশি চান্স কোন জায়গায়? সব থেকে বেশি চান্স হবে অ্যাট মাই হোম। আমাকে পাওয়ার চান্স সব থেকে বেশি অ্যাট মাই হাউস, আমার ঘরে এসে আমাকে খুঁজতে হবে, এইখানে আমাকে পাওয়ার চান্স বেশি। তুমি রাস্তাঘাটে শিলচর, বিগ বাজার আর বিগ বিশালে খুঁজলে আমাকে পাবে না। তো পেতে পারো, মধ্যে মধ্যে আমি ঘুরতে বেরোবো, পেতে পারো, বাট ম্যাক্সিমাম চান্স কোন জায়গায় আমাকে পাওয়ার, আমাকে খুঁজে পাওয়ার ম্যাক্সিমাম চান্স কোন জায়গায়? আমার বাড়ি। তোমাকে খুঁজে পাওয়ার ম্যাক্সিমাম চান্স কোন জায়গায়? তোমার বাড়ি। এইরকম ইলেকট্রনকে পাওয়ার ম্যাক্সিমাম চান্স কোন জায়গায়? অরবিটাল, ইলেকট্রনের বাড়ি, যেটার নাম অরবিটাল। এই জন্য বলা হচ্ছে অরবিটাল ইজ এ 3-dimensional স্পেস। কেয়ারফুলি লিসেন টু দ্য ডেফিনেশন। অরবিটাল ইজ দ্য 3-dimensional স্পেস। ইলেকট্রন যে জায়গায় থাকবে, ইট ইজ এ 3-dimensional স্পেস। 3-dimensional স্পেস অ্যারাউন্ড নিউক্লিয়াস। তো অরবিটাল কি? 3-dimensional স্পেস অ্যারাউন্ড নিউক্লিয়াস, নিউক্লিয়াসের আশেপাশে, নিউক্লিয়াসের আশেপাশে। অ্যাটমের মধ্যে নিউক্লিয়াস আছে, নিউক্লিয়াসের আশেপাশে কোনো জায়গায় ইলেকট্রনের বাড়ি থাকে, মানে অরবিটাল থাকে। নিউক্লিয়াসের আশেপাশে, অ্যারাউন্ড নিউক্লিয়াস বা নিউক্লিয়াসকে ঘিরে, দেখবো আমরা পরে। এখন জাস্ট ডেফিনেশনে কনসেন্ট্রেট করো। তো অরবিটাল ইজ দ্য 3-dimensional স্পেস around nucleus where
the probability of finding electron is maximum. Probability of finding electron is maximum. ইলেকট্রনকে পাওয়ার চান্স সব থেকে বেশি। তো অরবিটাল হচ্ছে এমন একটা জায়গা। হোয়াট ইজ অরবিটাল? লেট মি রিপিট। অরবিটাল ইজ থ্রি ডাইমেনশনাল স্পেস। থ্রি ডাইমেনশনাল স্পেস, আমার বাড়ি যেরকম থ্রি ডাইমেনশনাল বাড়ি, ইলেকট্রনের বাড়িও থ্রি ডাইমেনশনাল বাড়ি। তো অরবিটাল হচ্ছে ইলেকট্রনের বাড়ি, হাউস অফ ইলেকট্রন। তো কিভাবে ডিফাইন করব? অরবিটাল ইজ দ্য থ্রি ডাইমেনশনাল স্পেস, থ্রি ডাইমেনশনাল স্পেস অ্যারাউন্ড নিউক্লিয়াস, অ্যারাউন্ড নিউক্লিয়াস, নিউক্লিয়াসকে আশেপাশেই রেখে। সো অরবিটাল ইজ দ্য থ্রি ডাইমেনশনাল স্পেস অ্যারাউন্ড নিউক্লিয়াস হোয়ার probability of finding electron is maximum. Probability of finding electron is maximum. যেখানে ইলেকট্রন পাওয়ার চান্স সব থেকে বেশি। এইটা তো তোমরা বুঝতেই পারছো, কারণ অরবিটালকে যদি আমরা কম্পেয়ার করি হাউস অফ ইলেকট্রন, তো ইলেকট্রনকে পাওয়ার চান্স সব থেকে বেশি কোন জায়গায়? এই হাউসে। ইলেকট্রন তো তার বাড়িতেই থাকতে পারে বেশিরভাগ সময়। আমাকে পাওয়ার সব থেকে বেশি চান্স কোন জায়গায়? আমার বাড়ি। রাস্তাঘাটে খুঁজলে নাও পেতে পারো। That's why we said orbital is three-dimensional space around nucleus, যেখানে ইলেকট্রনকে পাওয়ার প্রবাবিলিটি সব থেকে বেশি চান্স ইলেকট্রনকে পাওয়ার এই জায়গায়, যেটাকে আমরা অরবিটাল বলছি। ক্লিয়ার? তো ডেফিনেশন মনে থাকবে। অরবিটাল ইজ থ্রি ডাইমেনশনাল স্পেস। সব থেকে ছোট হচ্ছে অরবিটাল, শেল হচ্ছে সব থেকে বড়, কারণ টাউন, ইলেকট্রন যে টাউনে থাকে টাউন বড়। সাবশেল হচ্ছে লেইন, সাবশেল একটু ছোট, শেল থেকে একটু ছোট সাবশেল। অরবিটাল হচ্ছে হাউস, তো অরবিটাল আরও ছোট, সাবশেল থেকেও ছোট হচ্ছে অরবিটাল। তো অরবিটাল হচ্ছে স্মলেস্ট থ্রি ডাইমেনশনাল রিজিয়ন বা স্পেস। তো অরবিটাল ইজ থ্রি ডাইমেনশনাল স্পেস বা স্মলেস্টও বলতে পারো। শেল, সাবশেল সব থেকে স্মলেস্ট হচ্ছে অরবিটাল, স্মলেস্ট থ্রি ডাইমেনশনাল স্পেসও বলতে পারো। Around nucleus where probability of finding electron is maximum, electron power probability maximum, highest. এখন দেখো অরবিটাল নিয়ে আমরা একটু ডিসকাস করব, সাবশেল শেল একটু পরে আসছি। তো অরবিটাল হচ্ছে হাউস অফ ইলেকট্রন, দেন উই উইল কাম টু সাবশেল অ্যান্ড শেল। তো অরবিটাল অ্যাকচুয়ালি আমরা তো আর দেখিনি যে ইলেকট্রনের অ্যাটমের ভিতরে অরবিটাল কীরকম থাকবে কি না, এইগুলা জিনিস এখনও আমরা জানি না। হোয়াট উই ডু, অরবিটাল ইজ ইউজুয়ালি রিপ্রেজেন্টেড বাই জিনিসগুলা জাস্ট আমার কথা শুনে শুনে যাও, একটু পরে সব ক্লিয়ার। মেইন এইম হচ্ছে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন ক্লিয়ারলি লেখা, এই জন্য এই নলেজগুলো আমাদের একটু লাগবে। অরবিটাল ইজ ইউজুয়ালি রিপ্রেজেন্টেড বাই এক একটা অরবিটালকে এক একটা বক্স দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয়। জাস্ট কথা শুনে যাও, জাস্ট ইট ইজ এ রিপ্রেজেন্টেশন টেকনিক, বক্স দিয়ে রিপ্রেজেন্টেশন করা হয়। এভরিওয়ান রিপ্রেজেন্টস অরবিটাল বাই দিস বক্স। তো এইরকম যদি কোনো কেমিস্ট্রিতে কোনো জায়গায় বক্স দেখো, তুমি বুঝবে এটা ইলেকট্রনের হাউস, মানে অরবিটাল ইজ রিপ্রেজেন্টেড বাই দিস বক্স। ঠিক, তোমরা অরবিট আর অরবিটাল কনফিউজ করবে না। অরবিটাল ইজ কমপ্লিটলি সেপারেট থিং। অরবিট আমরা পরে এসছি বোরস অ্যাটমিক মডেলে, যে ইলেকট্রনস রিভলভ অ্যারাউন্ড এ সার্কুলার পাথ, ওই সার্কুলার পাথগুলাকে বলা হয় অরবিট। হিয়ার উই আর কনসিডারিং অরবিটাল, ডিফারেন্ট থিং। অরবিটাল ইজ নট দ্য সার্কুলার পাথ, অরবিটাল ইজ থ্রি ডাইমেনশনাল স্পেস, যেটাকে বক্স দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয়। থ্রি ডাইমেনশনাল স্পেস অ্যারাউন্ড নিউক্লিয়াস হোয়ার দ্য প্রবাবিলিটি অফ ফাইন্ডিং ইলেকট্রন ইজ ম্যাক্সিমাম। কারণ অরবিটালকে আমরা ইলেকট্রনের হাউসের সাথে কম্পেয়ার করছি, এই জন্য যে ইলেকট্রনকে পাওয়ার প্রবাবিলিটি ম্যাক্সিমাম তার হাউসে, অরবিটালে। সব থেকে বেশি ইলেকট্রনের পাওয়ার চান্স কোন জায়গায়? যদি তোমাকে বলে অরবিটাল, সাবশেল, শেল, কোন জায়গায় ইলেকট্রন পাওয়ার সব থেকে চান্স বেশি? স্যার, অরবিটাল ইজ দ্য আনসার। ইয়েস, অরবিটাল ইজ ইউজুয়ালি রিপ্রেজেন্টেড বাই দিস বক্স। এখন দেখো, একটা বক্সের মধ্যে
একটা বক্সের মধ্যে, বক্স মানে কি অরবিটাল, 3 ডাইমেনশনাল এরিয়া বা 3 ডাইমেনশনাল স্পেস বা 3 ডাইমেনশনাল রিজিয়ন অ্যারাউন্ড নিউক্লিয়াস, যেখানে ইলেকট্রন পাওয়ার প্রবাবিলিটি সবথেকে বেশি, ইলেকট্রন পাওয়ার চান্স সবথেকে বেশি, কারণ এটা ইলেকট্রনের বাড়ি, ইলেকট্রনের বাড়িতে ইলেকট্রন পাওয়ার প্রবাবিলিটি সবথেকে বেশি। বারবার আমি এই জিনিসটা বলছি কারণ ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট, কোনো না কোনো সময় কনফিউশন যাতে না আসে, কনফিউশন না আসার জন্য আমি জিনিসটা বারবার বলছি। এত সময় তোমার মুখস্থ হয়ে গেছে, আই নো। তো এই বক্স দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয় অরবিটালকে। মনে রাখবে, এখন ইম্পর্টেন্ট জিনিস, কিন্তু আমি খুব প্রগ্রেস করছি এমনভাবে যাতে জিনিসগুলা মনে থাকে, খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। একটা বক্সের ভিতরে, মানে একটা অরবিটালের ভিতরে, হ্যাঁ একটা হাউসের ভিতরে, কারণ অরবিটালকেই আমরা ইলেকট্রনের হাউস বলছি, ঠিক, অরবিটালকে ইলেকট্রনের হাউস বলছি। অরবিটাল লিখে রাখি সাইডে, অরবিটাল দেন শেল, দেন অরবিটাল দেন সাবশেল, দেন শেল। তো অরবিটালকে আমরা কি বলছি? হাউস অফ ইলেকট্রন। দ্যাট ওয়ে দিস ইজ দ্য হাউস অফ ইলেকট্রন। এখন কথা হবে, একটা হাউসে কতটা ইলেকট্রন থাকবে? মনে রাখবে, ইন ওয়ান অরবিটাল which is represented by box, in one orbital maximum 2 electrons can be accommodated. একটা হাউসের মধ্যে ম্যাক্সিমাম 2জন ইলেকট্রন বা 2টা ইলেকট্রন অ্যাকোমোডেট করা পসিবল। ভেরি ইম্পর্টেন্ট, নোট দিয়ে লিখে রাখো বা ম্যাটেরিয়ালে এইগুলা লেখাই আছে। ওয়ান অরবিটাল হোল্ডস ম্যাক্সিমাম অফ 2 ইলেকট্রন, মানে বেশির থেকে বেশি 2টা ইলেকট্রন থাকতে পারে একটা ঘরের মধ্যে, 3টা থাকতে পারবে না, ম্যাক্সিমাম 2টা, 3টা 4টা ইলেকট্রন একটা অরবিটালের মধ্যে পসিবল না। সো ওয়ান অরবিটাল ক্যান হোল্ড এ ম্যাক্সিমাম অফ 2 ইলেকট্রনস। এখন কথা হবে, আমি এটাকে রিপ্রেজেন্ট কি করে করব? ধরো এটা একটা অরবিটাল বক্স ইজ অরবিটাল। নাও 2 ইলেকট্রনস ক্যান বি অ্যাকোমোডেটেড উইদিন দ্য বক্স। আমি দেখাবো কি করে এই বক্সের ভিতরে 2টা ইলেকট্রন কি করে দেখাবো? এরকম নাকি ডট দিয়ে? না, এটার একটা স্টাইল আছে রিপ্রেজেন্ট করার। ইলেকট্রন ইজ রিপ্রেজেন্টেড ইন দ্যাট ওয়ে। দেখো খুব ভালো করে বুঝো, ইলেকট্রন এইভাবে বোঝানো হয়, অর দিস, এইভাবে ইলেকট্রন বোঝানো হয়, দিস অর দিস। বলবে স্যার এইগুলা কি আবার? জাস্ট এখন তোমরা একদম বেসিক জিনিস শিখছো ফর রাইটিং ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন, তো এইগুলি আমি যেরকম বলছি এইরকমই শিখতে হবে। তো দিস ইজ হাউ ইলেকট্রন ইজ রিপ্রেজেন্টেড। দেখো তো এখানে কয়টা ইলেকট্রন জায়গা হবে? 2টা ইলেকট্রন, এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হয়। দেখো আমি রিপ্রেজেন্ট করে দেখাই, তারপর আমি কনসেপ্ট ক্লিয়ার করছি আরো। দেখো this is one electron, this is one electron, this is another electron, 2টা ইলেকট্রন। one orbital holds maximum of 2 electrons, 2টা ইলেকট্রন একটা বক্সের ভিতরে জায়গা হয়, বক্স মানে অরবিটাল। তো 2টা ইলেকট্রন যখন জায়গা হচ্ছে, দেখো আমি 2টা ইলেকট্রনকে কীরকম দিচ্ছি? অপোজিট রাখছি। ম্যাক্সিমাম 2টা ইলেকট্রন জায়গা হতে পারে, একটা ইলেকট্রন এইভাবে আর একটা ইলেকট্রন অপোজিট, এরকম আমি দিচ্ছি। এটার কারণ কি? মনে রাখবে, খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যে আমি লিখে রাখি, পয়েন্টও দিয়ে দিই তোমাদেরকে, তাহলে মনে থাকবে। if 2 electrons are there, in an orbital, they should be of, মানে electrons should be of
ম্যাটেরিয়ালে লেখা আছে ইন ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ, পড়ে নেবে, দে শুড বি অফ অপোজিট স্পিন। এই নূতন কথা, এইগুলো আগে কোনোদিন তোমরা জানো না, নূতন ইন্ট্রোডিউস হচ্ছে এই জিনিসগুলা, তো ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। ইফ টু ইলেকট্রনস আর দেয়ার, যদি দুইটা থাকে, ম্যাক্সিমাম দুইটা থাকতে পারে, তার বেশি তো থাকবেই না, তো তাহলে চান্স কি ইদার একটা থাকবে অথবা দুইটা থাকবে, ঠিক? মানে ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি হচ্ছে একটা অরবিটালের দুইটা ইলেকট্রন, তো ম্যাক্সিমাম দুইটা থাকতে পারে, অথবা কোনো সময় একটাও থাকতে পারে, কোনো সময় কিছু নাও থাকতে পারে, কিন্তু ম্যাক্সিমাম থাকলে দুইটা পর্যন্ত, তিনটা একসাথে থাকতে পারবে না। তো এই জন্য আমি বলছি, যদি দুইটা থাকে, একটা না থেকে যদি দুইটাও থাকে, পুরায় যদি দুইটাই থাকে, দেন ইফ টু ইলেকট্রনস আর দেয়ার ইন এন অরবিটাল, দে শুড বি অফ অপোজিট স্পিন। আমি যদি এইরকম দেই, এইরকম যদি দেই, এই একটা ইলেকট্রন, দুইটা ইলেকট্রন যদি এরকম দেই, তাহলে হবে না, দ্যাট ইজ নট দ্য কনভেনশন। একটা ইলেকট্রন দিলে আরেকটা ইলেকট্রন অপোজিট স্পিনের দিতে হবে, একটা এরকম দিলে আরেকটা এরকম। তো মনে রাখবে, একটা বক্সের ভিতরে যখন দুইটা ইলেকট্রন দেওয়া হয়, একটা বক্সের ভিতরে যখন দুইটা ইলেকট্রন দেওয়া হয়, দেয়ার শুড বি অফ অপোজিট স্পিন, দেয়ার শুড বি অফ অপোজিট স্পিন। বলবে স্যার স্পিন বলতে কি বোঝা হয়? দেখো, স্পিন মিনস, তোমরা এসএসটিতে ছোটবেলার থেকে পড়ে এসছো যে আর্থ রিভলিউশনও করে অ্যারাউন্ড সান, আর্থ রিভলিউশন করে অ্যারাউন্ড সান, আর রিভলিউশন করার সময় নিজের অ্যাক্সিসে স্পিনও করতে থাকে, নিজের অ্যাক্সিসে স্পিনও করতে থাকে। স্পিন বুঝো তো? ওই যে শক্তিমান, আগে একটা সিরিয়াল ছিল, আমরা যখন ছোট ছিলাম, তোমরা দেখেছো কিনা আই ডোন্ট নো। তো শক্তিমান এরকম হাত ঘোরাতো আর এরকম ঘুরতো, জায়গার মধ্যেই ঘুরতো আর কি। তো জায়গার মধ্যে যদি ঘুরে, তাহলে দিস ইজ স্পিনিং। আর একটা জিনিসকে সেন্টারে রেখে চারদিকে যদি ঘোরা হয়, দ্যাট ইজ রিভলিউশন। ধরো মিডিলে সেন্টারকে কিছু রেখে এইরকম যদি কেউ ঘুরে, দ্যাট ইজ রিভলিউশন। আর নিজে এক জায়গায় থাকে যদি ঘুরতে থাকে, দেন দিস ইজ স্পিনিং। স্পিনিং, আই এম কনসিডারিং দ্য স্পিন। এটা ফিজিক্যাল ক্লাস হলে আমি ঘুরে টুরে দেখাতাম, এখন দেখাচ্ছি না। স্পিন মানে নিজের অ্যাক্সিসের মধ্যে ঘোরা, নিজে নিজে ঘোরা, শক্তিমানের মতো ঘোরা, জায়গার মধ্যে ঘোরা। তোমরা এটা জানো, যখন আর্থ যখন অ্যারাউন্ড সান রিভলিউশন করে, অ্যারাউন্ড সান, ধরো দিস ইজ সান অ্যান্ড দিস ইজ আর্থ, দিস ইজ সান অ্যান্ড দিস ইজ আর্থ। আর্থ যখন রিভলিউশন করে, দ্যাট ইজ রিভলিউশন। আর আর্থ কিন্তু এর অ্যাক্সিসেও ঘুরতে থাকে, নিজের অ্যাক্সিসেও ঘুরতে থাকে, ছোটোবেলার থেকে জানো তোমরা, নিজের অ্যাক্সিসে ঘুরতে থাকে, যার জন্য হয় ডে নাইট। আর এইটার জন্য হয় সিজনাল চেঞ্জেস। যখন রিভলিউশন হয় অ্যারাউন্ড দ্য সান, আর্থ যখন অ্যারাউন্ড সান রিভলিউশন করে, তখন আর্থের সিজনাল চেঞ্জেস আসে। আর নিজের অ্যাক্সিসে রোটেশন করার জন্য ডে নাইট এইগুলা ডিফারেন্স হয়। স্টিল আই এম নট কামিং টু দিস। ইলেকট্রনও এরকম নিজের অ্যাক্সিসেও ঘুরতে থাকে, শক্তিমানের মতো নিজের অ্যাক্সিসেও ইলেকট্রন ঘুরতে জানে। ইলেকট্রন স্পিনস অন ইটস ওন অ্যাক্সিস, নিজের অ্যাক্সিসে এরকম শক্তিমানের মতো জায়গার মধ্যে ঘুরতে থাকে। আবার জায়গার মধ্যে ঘুরতে থাকে, জায়গার মধ্যে ঘুরে 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 আবার চারোদিকে ঘুরতে থাকে। It can be demonstrated once a physical class starts. I will demonstrate if you do not understand. But as of now, you remember that spin. স্পিন তো কেউ ক্লকওয়াইজও স্পিন করতে পারে, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজও স্পিন করতে পারে। এত ঝামেলাতে আমরা যাচ্ছি না, জাস্ট আমাদের এতটুক মনে রাখতে হবে যে স্পিন এটা আর এটা হচ্ছে অপোজিট স্পিন। এটা যদি ক্লকওয়াইজ হয় তো এটা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, এটা যদি ক্লকওয়াইজ হয় দেন দিস ইজ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। এতটুক জাস্ট মনে রাখো, স্পিন অফ ইলেকট্রন অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, স্পিন অফ ইলেকট্রন এটা হচ্ছে ক্লকওয়াইজ স্পিন, এটা হচ্ছে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ স্পিন। এটা আমি একটু পরে তোমাদের বলবো যে একটা ক্লকওয়াইজ স্পিন দিলে আরেকটা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ কেন দিতে লাগে, হোয়াই ইট ইজ রিকোয়ার্ড, ইট ইজ ভেরি এসেনশিয়াল। আই উইল কাম টু দ্যাট। এখন জাস্ট ফ্যাক্টটা জানার চেষ্টা করো, একটা ক্লকওয়াইজ হলে আরেকটা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ কেন দিতে লাগে। রিজন ইজ ভেরি সিম্পল, একটু বলে দিই যদি কনফিউশন হয়।
যখন একটা ইলেকট্রন ক্লকওয়াইজ স্পিন করবে তখন ওর জন্য যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্রডিউস হবে, whenever an electron spins, স্পিন তো একটা কাইন্ড অফ মোশনই, তো মোশন। কিন্তু আমি যদি জায়গার মধ্যে ঘুরি, যদি এক জায়গার মধ্যে দাঁড়িয়ে যদি ঘুরতে থাকি, এইরকম দাঁড়িয়ে যদি ঘুরতে থাকি, দিস ইজ অলসো এ কাইন্ড অফ মোশন। whenever electron undergoes motion, নিজের অ্যাক্সিসে স্পিন করাও কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ মোশন। whenever electron undergoes any kind of motion, it creates magnetic field. তো ইলেকট্রন যদি ক্লকওয়াইজ স্পিন করে, নিজের অ্যাক্সিসে যদি ক্লকওয়াইজ স্পিন করে, তো ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্রডিউস হবে। অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ যদি স্পিন করে তাহলেও ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্রডিউস হবে, বিকজ বোথ আর মোশন। এইরকম ঘুরুক আর এইরকম ঘুরুক, বোথ উইল ক্রিয়েট ম্যাগনেটিক ফিল্ড। তো ক্লকওয়াইজ আর অ্যান্টি ক্লকওয়াইজের ম্যাগনেটিক ফিল্ড অপোজিট ডাইরেকশনে অ্যালাইন থাকবে। এই জন্য ক্লকওয়াইজের ম্যাগনেটিক ফিল্ড উইল বি ক্যান্সেলড বাই অ্যান্টি ক্লকওয়াইজের ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যান্ড সিস্টেম উইল দেন বি স্টেবল। ক্লকওয়াইজ স্পিনের জন্য, ক্লকওয়াইজ স্পিন, এটা মনে রাখবে, স্পিন, আই এম কনসিডারিং স্পিন, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ স্পিন। স্পিন মানে নিজের অ্যাক্সিসে ঘোরা। তো ক্লকওয়াইজ স্পিনের জন্য যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডাইরেকশন আর অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ স্পিনের জন্য যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডাইরেকশন, নর্থ পোল সাউথ পোলের ডাইরেকশন, দে উইল বি অপোজিট অ্যান্ড হ্যান্স ক্যান্সেল ইচ আদার। সো ওভারঅল অরবিটাল উইল বি ভেরি স্টেবল। তো এইগুলাতে এখন না বুঝলেও হবে, কোনো বোঝার দরকার নাই, বাদ দেও। জাস্ট এতটুক মনে রাখো যে অরবিটালের ভিতরে দুইটা ইলেকট্রন যখন আমরা দেব, অপোজিট স্পিন, একটা এইরকম থাকলে আর একটা উল্টা, অপোজিট স্পিন, ভালো করে খেয়াল করবে। সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট অরবিটাল, হোয়াট আই ট্রাই টু মিন ইউ। অরবিটাল ইজ রিপ্রেজেন্টেড বাই এ বক্স, আর এই এক একটা বক্সের ভিতরে মানে এক একটা অরবিটালের ভিতরে ম্যাক্সিমাম কয়টা ইলেকট্রন দেওয়া যেতে পারে? দুইটা ইলেকট্রন দেওয়া যেতে পারে। দ্যাট ইজ হোয়াট ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার। আর দুইটা ইলেকট্রন যদি আমরা দেই তাহলে দুইটার স্পিন অপোজিট হতে লাগবে। স্পিন মানে কি এখন ডিটেলসে যাওয়ার দরকার নাই, জাস্ট আমি একটু বললাম যে স্পিন মানে নিজের অ্যাক্সিসে ঘোরা, ইট ক্রিয়েটস ম্যাগনেটিক ফিল্ড, যেটা নিয়ে আমরা পরে ডিসকাশন করব। এখন জাস্ট এই নলেজগুলো তোমার জাস্ট এইগুলা বুঝে রাখো। তো অরবিটালের ডেফিনেশন কি? অরবিটাল হচ্ছে ইলেকট্রনের হাউস, কিন্তু লিখতে সময় আমরা ইলেকট্রনের হাউস লিখব না। উই উইল রাইট অরবিটাল ইজ দ্য 3-dimensional স্পেস around nucleus where the probability of finding electron is maximum, কারণ ইলেকট্রনের হাউসেই তো ইলেকট্রনকে পাওয়ার প্রবাবিলিটি ম্যাক্সিমাম। তো অরবিটাল ইজ ইউজুয়ালি রিপ্রেজেন্টেড বাই বক্স। One orbital holds maximum of 2 electrons, maximum দুইটা ইলেকট্রন একটা বক্সের মধ্যে, মানে একটা অরবিটালের মধ্যে জায়গা হয়, 3-4টা জায়গা হয় না, ম্যাক্সিমাম দুইটা একটা বক্সের মধ্যে। 1 box 2 electrons ম্যাক্সিমাম। এখন যদি কেউ বলে একটা বক্সে একটা হবে নাকি, একটা ইলেকট্রন হবে, একটা হতে পারে, দুইটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম লিমিট। একটা হতে পারে, কেউ না থাকতে পারে, ঘর খালি থাকতে পারে, অথবা একজন থাকতে পারে, অথবা দুইজন ম্যাক্সিমাম থাকতে পারে, তার বেশি আর থাকতে পারবে না, ঠিক ম্যাক্সিমাম দুইজন। One orbital holds maximum of 2 electrons. এখন বলছি যদি দুইজনই থাকে, দেন they should be of opposite spin. Electron should be of opposite spin. এতটুকু ক্লিয়ার? চলো নেক্সট আমরা সাবশেল নিয়ে ডিসকাস করব, দেন শেল নিয়ে ডিসকাস করব। এতটুকুই আজকের ডিসকাশন থাকবে। তো এইগুলা নোট করতে পারো অথবা ম্যাটেরিয়ালে দেওয়া আছে। নাও উই আর কামিং টু সাবশেল। Students, let us understand subshell. As you know, as we have compared in the beginning, orbital with house of electron and subshell with lane of electron. মানে অরবিটাল মিলেই কিন্তু সাবশেল হয়। Orbital combines together to form subshell, like houses combine together to form a lane. Similarly, in simple terms, subshell consists of orbitals. Orbital দিয়ে সাবশেল বানানো, যেভাবে হাউস, অনেকগুলা হাউস মিলে একটা লেন হয়। তো সাবশেল ইজ কনসিস্টিং অফ অরবিটালস। সাবশেল কনসিস্টিং অফ অরবিটালস। এখন একটা জিনিস তোমরা লিখে রাখবে কপিতে, খুব ইম্পর্টেন্ট, টাইপস অফ সাবশেল।
very important. Types of subshell. টাইপস অফ সাবশেল কি কি টাইপের আছে, যেরকম পড়াচ্ছি এরকম মনে রাখবে। তোমার নিজের বুদ্ধি বেশি লাগানোর দরকার নাই, জাস্ট এখন বুদ্ধি লাগানোর সময় আসছে একটু পরে। এখন তুমি ফান্ডামেন্টাল 1 2 3 4 শিখছো ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনের, তো এখন তোমার বুদ্ধি লাগানোর কিছু নাই। 1 1 এর মতোই শিখতে হবে আর 2 2 এর মতোই শিখতে হবে। তারপর যখন আমরা এইগুলা ইউজ করে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন লিখব, দেন ইউ উইল অ্যাপ্লাই ইউর ব্রেইন। এখন আমার ব্রেইন অ্যাপ্লাই করতে দাও, তোমরা জাস্ট আরামসে দেখো। টাইপস অফ সাবশেল হচ্ছে এস, স্মল পি, স্মল ডি, স্মল এফ, স্মল জি, সন। আর বেশি থাকে না, ওই এফ পর্যন্তই আমাদের লাগে, জি থেকে লাগেও না। এস পি ডি এফ এইগুলা হচ্ছে সাবশেলের টাইপস। এখন এইগুলা বুঝবো কি করে? দেখো, এইগুলা হচ্ছে সাবশেলের টাইপস। তো এই টাইপগুলো আলাদা আলাদা কেন করা হলো? সাবশেল কি দিয়ে বানানো থাকে? স্যার, অরবিটালগুলা মিলে সাবশেল হয়। তো এই জিনিসটা খুব ভালো করে মনে রাখবে। লেট মি ড্র ফার্স্ট। You will understand very easy, don't worry, very easy. All students understand. All students can understand. D 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. F রেল লাইন, দেখো একটু দাঁড়াও। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। জি আর বাদ দেও, জি পরে দেখা যাবে। তো এস পি ডি এফ এইগুলা হচ্ছে বেসিক সাবশেলসের টাইপ। আমরা কি বলেছিলাম? যে সাবশেল ইজ মেড আপ অফ অরবিটালস, লাইক লেন ইজ মেড আপ অফ হাউসেস। সিমিলারলি সাবশেল ইজ মেড আপ অফ অরবিটাল। এইখান থেকে আমরা জিনিসগুলো আরো বুঝে নেব। দেখো, এস সাবশেল, এস ইজ সিম্বল অফ সাবশেল, টাইপস অফ সাবশেল, এস সাবশেলে বক্স কয়টা? একটা। মানে জাস্ট একটা বাড়ি নিয়ে, মানে নূতন ভাবতে পারো। অনেক সময় দেখা যায় না, একটা লেন, নূতন একটা লেন বানানো হচ্ছে, মাত্র একটা বাড়ি, একটা লেনে মাত্র একটা বাড়ি। এরকম এস হচ্ছে একটা সাবশেল। এস হচ্ছে একটা সাবশেল, মানে লেন যেখানে মাত্র একটা বাড়ি আছে, মাত্র একটা বাড়ি। পি নামে যে সাবশেল, দিজ আর সাবশেলস। পি নামে যে সাবশেল, এখানে তিনটা বাড়ি, মানে তিনটা অরবিটাল, বাড়ি মানে অরবিটাল। ডি নামে যে সাবশেল, 5টা বাড়ি। এফ নামে সাবশেল, 7টা বাড়ি। এইগুলা শিখতে লাগবে, একটু পরে ইন্টারেস্টিং জিনিসগুলো আসবে, ব্রেইন অ্যাপ্লাই করার টাইম আসবে, এখন জাস্ট শিখার সময়। যে এস সাবশেল ইজ মেড আপ অফ 1 বক্স, মানে 1 অরবিটাল, বক্স মানে অরবিটাল। পি সাবশেল, দিজ আর সাবশেল। পি সাবশেল ইজ মেড আপ অফ 3 orbitals. D subshell is made up of 5 orbitals. F subshell is made up of 7 orbitals. 1 orbital. S subshell is made up of 1 orbital. P subshell is made up of 3 orbitals. 3 orbitals. D subshell is made up of 5 orbitals. 5 orbitals. F subshell মানে লেন is made up of কয়টা বক্স? 7 orbitals. দুইটা করে অরবিটাল বাড়ে একটার থেকে আরেকটা আসতে আসতে। That way you have to understand. S subshell is made up of 1 orbital. P subshell is made up of 3 orbitals. জিনিসগুলা যেহেতু নতুন, আমি জিনিসগুলা বারবার বলছি, because these are very new to you. After a few minutes you will be experienced with these things, you will understand these things.
But since these are very new to you, you have never seen things like this, so you have to understand what I am telling. You have to just know, consider it's a general knowledge class now. You have to know what I am telling. তারপর এইগুলা লজিক পেতে গেলে একটু টাইম লাগবে, ফার্স্টে একটু জানতে লাগবে, আদারওয়াইজ লজিক পাওয়া মুশকিল। গ্যাদার নলেজ ফার্স্ট। তো এস হচ্ছে সাবশেল, এসপিডিএফ এইগুলা কি? টাইপস অফ সাবশেল। এসপিডিএফ হচ্ছে টাইপস অফ সাবশেল। দিজ আর সাবশেলস, দিজ আর সাবশেলস, সাবশেলস, সাবশেলস। তো সাবশেল কি দিয়ে বানানো থাকে? অরবিটালগুলা মিলে সাবশেল হয়। সাবশেল কনসিস্টস অফ অরবিটালস। তো একটা অরবিটাল এস সাবশেল, তিনটা অরবিটাল মিললে পি সাবশেল। তো পি সাবশেল ইজ মেড আপ অফ 3 অরবিটালস। তিনটা অরবিটালওয়ালা সাবশেলকে পি সাবশেল বলা হয়। যদি একসাথে 5টা অরবিটাল থাকে তখন এটার নাম হবে ডি অরবিটাল। যদি একসাথে 60টা অরবিটাল থাকে তাহলে এটার নাম হবে এফ সাবশেল। ডি সাবশেল, অরবিটাল না সরি, ডি সাবশেল। ডি সাবশেলে কয়টা অরবিটাল? 5টা, 1 2 3 4 5, 5টা বক্স। এফ সাবশেলে কয়টা অরবিটাল? 60টা অরবিটাল, 60টা বক্স। বক্স মানে অরবিটাল। আর এইগুলার নোটেশনস এসপিডিএফ, ইউ শুড নট বি কনফিউজড। এসপিডিএফকে বলা হয় সাবশেল নোটেশনস, নোটেশন অফ সাবশেলস, সাবশেলের নোটেশনস। ঠিক, গানের যারা গান শিখো দেখবে গানের নোটেশনস থাকে, সারে গা মা, এরকম সাবশেলের নোটেশনস এসপিডিএফ, এসপিডিএফ। ঠিক। তো এখন আরেকটা জিনিস যদি কেউ বলে, আরেকটা জিনিস যদি কেউ বলে, ভেরি ইজিলি ইউ ক্যান টেল মি। এখন বুদ্ধি অ্যাপ্লাই করার সময়, কিছু তোমরা নলেজ জানা হয়ে গেছে। দেখো, নাম্বার অফ ইলেকট্রনস, maximum number of electrons, maximum number of electrons in S subshell কত? S subshell এর maximum number of electron কত? then maximum number of electrons in P subshell কত? এইগুলা সাবশেলের নোটেশন, সাবশেল ভালো করে বারবার। ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ ইলেকট্রনস ইন ডি সাবশেল কত? ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ ইলেকট্রনস ইন এফ সাবশেল কত? জি কত? ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ ইলেকট্রনস ইন জি সাবশেল কত? দেখো এগুলা দেখা যাচ্ছে কিনা, বোর্ডে আসছে কিনা, লেট মি চেক। আশা করি সব দেখা যাচ্ছে। ঠিক, চলো। নাম্বার অফ ইলেকট্রনস ইন এস সাবশেল। এস সাবশেলে অরবিট কয়টা, সরি অরবিটাল কয়টা? দেখো, একটা অরবিটাল, একটা অরবিটাল। একটা অরবিটালে ম্যাক্সিমাম কয়টা ইলেকট্রন জায়গা হয়? 2টা ইলেকট্রন জায়গা হয়। একটা অরবিটালে ম্যাক্সিমাম কয়টা ইলেকট্রন জায়গা হয়? 2টা ইলেকট্রন জায়গা হয়। তো একটাই তো অরবিটাল এস সাবশেলে, তাহলে এস সাবশেলে ম্যাক্সিমাম কয়টা ইলেকট্রন জায়গা হয়? 2টা ইলেকট্রন। ইয়েস, 2টা ইলেকট্রন, 2টা ইলেকট্রন। নেক্সট, পি সাবশেলে কয়টা ইলেকট্রন জায়গা হয়? পি সাবশেলে কয়টা ইলেকট্রন জায়গা হয়? পি সাবশেলে টোটাল অরবিটাল কয়টা আছে? 3টা বক্স, 3টা বক্স, 3টা অরবিটাল। তো এক একটা অরবিটালে কয়টা করে ইলেকট্রন জায়গা হয় আমরা জানি? 2টা। এই বক্সে 2টা, এই বক্সে 2টা, এই বক্সে 2টা। তো টোটাল কয়টা হলো? 6। মানে টোটাল 3টা বক্স যেহেতু পি সাবশেলের মধ্যে থাকে, তো টোটাল ইলেকট্রন ইন পি সাবশেল ইজ 6। ডি সাবশেলে টোটাল বক্স কয়টা আছে? 5টা বক্স। মানে ডি সাবশেলে টোটাল অরবিটাল কয়টা আছে? বক্স মানে তো অরবিটাল, 5টা বক্স বা 5টা অরবিটাল। তো এক একটা অরবিটালে 2টা করে ইলেকট্রন জায়গা হয়, এক একটা অরবিটালে 2টা করে ইলেকট্রন জায়গা হয়। তো টোটাল 10 ইলেকট্রনস ইন ডি সাবশেল। ডি সাবশেলে টোটাল 10 ইলেকট্রনস। লিখে রাখো। এফ, এফ বক্স কয়টা? 1 2 3 4 5 6 7 বক্স। এক একটা বক্সে ম্যাক্সিমাম 2টা ইলেকট্রন জায়গা হয়, আগে পরে এসছি। 1 বক্স ক্যান ম্যাক্সিমাম অ্যাকোমোডেট 2 ইলেকট্রনস। তো 60টা বক্স আছে, তো ম্যাক্সিমাম 14 ইলেকট্রনস। আচ্ছা, এস একটা বক্স, পি টোটাল 3টা বক্স, তো 6টা ইলেকট্রন। ডি সাবশেল 5টা বক্স,
এফ সাবশেল 7টা বক্স, নেক্সট যদি জি আসে তো 9টা বক্স, বক্স তো 2টা করে বাড়ে। এস থেকে পি কয়টা বক্স বাড়লো? 1টার থেকে 3টা বক্স, পি থেকে ডি 3টা থেকে 5টা বক্স, ডি থেকে এফ 5টা বক্স থেকে 7টা বক্স। তো আমি যদি জিতে যাই তো বক্স কয়টা হবে? 9টা হবে। নেক্সট যদি তুমি জি ড্র করো ইউ উইল ড্র 9 বক্সেস। তো এক একটা বক্সে 2টা ইলেকট্রন ম্যাক্সিমাম, 9টা বক্স মিললে 18 ইলেকট্রনস ম্যাক্সিমাম। দেখো 4টা করে বাড়ছে। তো বক্স 2টা করে বাড়ছে। দেখো এস থেকে পি সাবশেল, আই এম টেলিং ইউ, রিপিটিং সেভারাল টাইম সো দ্যাট ইউ শুড নট হ্যাভ এনি কনফিউশন, যাতে লেকচার দেখার পর একদম চোখের সামনে স্পষ্ট জিনিসগুলা ভাবে। আর 10 মিনিট যদি তুমি পড়ে নাও তাহলে জিনিসগুলা যাতে ভুলতে না পারো। দ্যাট ইজ হোয়াট আই এম ট্রাইং টু incorporate in my lectures so that you need not to spend much time for learning. লার্নিংটা লেকচারেই হয়ে যাবে, বিশেষ করে এই জায়গাগুলা। ইজি জায়গা হলে আমি চলে যাব ফার্স্ট, কিন্তু এই জায়গাগুলা খুব ইম্পর্টেন্ট। এইগুলা না বুঝলে 11-12 কেমিস্ট্রি বেকার। 11-12 কেমিস্ট্রিতে আর তোমার কোনো জায়গা নেই যদি এই জিনিসগুলা না বুঝো। তো এইটাতে আমি কোনো রকম কম্প্রোমাইজ করতে পারবো না। ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড at any cost. S subshell একটা বক্স, P subshell consists of 3 boxes, না বলে বলবো 3 orbitals. বক্সেস তো কমন, বক্সেস আমরা বলি না, কেমিস্ট্রি টার্মসে এক একটা বক্সকে কি বলা হয়? অরবিটালস। অরবিটাল ইজ রিপ্রেজেন্টেড বাই বক্স। D subshell 5টা বক্স, F subshell 7টা বক্স। এখন তাহলে এস সাবশেলে ম্যাক্সিমাম ইলেকট্রন কয়টা জায়গা হয়? 2টা। পি সাবশেলে ম্যাক্সিমাম ইলেকট্রন কয়টা জায়গা হয়? 6টা। ডি সাবশেলে ম্যাক্সিমাম ইলেকট্রন 10টা। এইগুলো একদম মুখস্থ, আদারওয়াইজ ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন লিখতে পারবে না। হঠাৎ যদি বলা হয় ডি সাবশেলে কয়টা ইলেকট্রন, চিন্তা করলে হবে না, সাথে সাথে 10টা। স্যার কেন 10টা? কারণ 5টা বক্স আছে। ডি সাবশেলে 5টা বক্স আছে, এক একটা বক্সে 2টা ইলেকট্রন, তো টোটাল 10টা ইলেকট্রন। এফ সাবশেলে কয়টা ইলেকট্রন? মোমেন্টারিলি ইউ হ্যাভ টু সে 14। মোমেন্টারিলি 14, ভাবার সময় নাই। এই জন্য এইগুলা ফান্ডামেন্টাল জিনিস। এস সাবশেলে 2টা, পি সাবশেলে 6টা, ডি সাবশেলে 10টা, এফ সাবশেলে টোটাল অরবিটাল কয়টা, বক্স কয়টা? 1 2 3 4 5 6 7 অরবিটালস। তো টোটাল ইলেকট্রন কয়টা জায়গা হবে? একটা অরবিটালে ম্যাক্সিমাম 2টা, তো 7 অরবিটালস, টোটাল 14। এই জিনিসগুলো একদম মুখস্থ করো, ভিডিও পজ করো, মুখস্থ করো, তারপর নেক্সট ভিডিও দেখবে। নাও আই উইল গিভ ইউ সাম টাস্ক। আরও কিছু জিনিস আমরা বুঝবো, এখান থেকে। সো লেটস প্রসিড।